Degree. So what is degree? Degree of a vertex. Degree of a vertex. Degree কার হয়? Vertex এর হয়. Degree of a vertex in an undirected graph. Undirected means non-directed. ওই একই, ঠিক আছে তো? Undirected মানে direction is not there. Is the number of edges incident to that vertex. Got it? Got the point? Okay. So if the graph is like this, now tell me the degree of each vertex. So write down this degree of A. How much? 2, Sir, 2, Degree of B. 3, 3, Degree of C. 4, 4, Degree of D. 3, 3. 3. Okay, first we compute the all the degree of all the vertex. From this vertex, if you want to compute the delta of G, if this graph is G, then this delta of G is called mean degree. So what is mean degree? Here 2, 2. Capital delta G is max degree. What is the max degree here? 4. স্যার সিটা কেন 4 হলো? Because দেখো there is a loop in the C, na? So always the loop is always the degree of 2. ও আচ্ছা আচ্ছা। Okay, because you start from C, your journey, and you want to follow this loop, you reach C again, or if you start this way, you again reach C. So this is that's why it is 2. And এখানে আরেকটা আছে এই দুটো, তাই জন্য 4 হলো। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। Okay. In degree, out degree. In degree and out degree. Okay. In a directed graph, দেখো in degree out degree কিন্তু non directed এর জন্য নয়, directed graph এর জন্য। In a directed graph, the number of edges incident to a vertex is called in degree. আর
এখানে ইনসিডেন্ট টু না করে উইথ করে দাও ফার্স্টটাতে, হ্যাঁ, ইনসিডেন্ট উইথ দ্যাট ভার্টেক্স in degree and incident from a vertex is called out degree. ठीक है, তো দেখো ডায়াগ্রামটা এ okay, now calculate the in degree and out degree of each vertex. I just write down the in degree in this color and write out degree in green. Okay. So what is in degree in for A? 0. 0. 0. And what is out degree? 1. 1. What is in degree for B? 1. 1. 1. And out degree? 2. 2. 2. What is in degree for C? 1. 1. 1. 1. And out degree? 2. 2. 2. Here? In degree 3. In degree কত? Degree 2. 3. 2. 2. And Two out not 1. 3. In degree কত? 2. 2. কোথায়? 3. 3. And out degree 0. Out degree What is in degree for E? 2. Out degree কত? 1. In degree for F? 0. Out degree? 1. 1. Done. একটু কালার করে দিই। এটা কি করেছিলাম তো ইন ডিগ্রি না? হুম, From F and from C. হ্যাঁ বলে দিল তো, ঠিক আছে অ্যান্সার ফ্রম এফ অ্যান্ড ফ্রম সি। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ দ্য গ্রাফ।
du comma v equal to number of edges in shortest path between u comma v. U and v is a vertex, any vertex of a graph, and this is a shortest path. So example দেখো, ওই আগের ডায়াগ্রামটাই যাই, কিন্তু এটা আনডাইরেক্টেড আছে। এ বি ডি সি ই, this is C, হ্যাঁ, E F. Okay, so what is the distance of the graph where the vertex is a comma f? বলো। 4. Shortest path is 4. yes. 4. Very nice. So now next হচ্ছে eccentricity. স্যার একবার স্ক্রিনটা দেখাবেন? নিশ্চয়ই দেখাবো, একটু দাঁড়িয়ে যাও, একটু গ্যাপ দিয়ে লিখে নাও এটা, তারপর দেখে নিচ্ছি। eccentricity of ভার্টেক্স, এগুলো তোমরা পেয়ে যাবে, হ্যাঁ, ক্লাসের পর আমি এটার ফাইলটা তোমাদের পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো মানে এই পেজের ফাইলটা তোমাদের পাঠিয়ে দেবো, তো কোনো অসুবিধা নেই। মিস করে গেলে, লিখতে না পারলে কোনো অসুবিধা নেই, বোঝো যা জিনিসটা। ফাইলটাও তোমাদের আমি পাঠিয়ে দেবো, তোমাদের অলরেডি নোটটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে তাহলে, ঠিক আছে? Defined as the maximum of d u comma v belongs to G for all u belongs to G. Okay, so for this above graph, what is the eccentricity? 5. No, I don't know. Sir, 4. Eccentricity of duv বলছে না, তো eccentricity of vertex v, তার মানে if the eccentricity of a, so what is the eccentricity of a? Sir, 4. Yes. Eccentricity of b? From Sir, which 3. vertex it is maximum distance covered? ধরো তুমি b বার করছো eccentricity, তার মানে তোমাকে এইভাবে দেখতে হবে, f to b, ওকে, d to b, সরি e to b, e to b, d to b, c to b and a to b. f to b কত ডিস্টেন্স? 3. e to b কত ডিস্টেন্স? শর্টেস্ট পাথ 2. আচ্ছা, d to b কত ডিস্টেন্স? 1. 1. c to b 1. a to b 1. So which one is maximum? 3. 3. So you write 3. Got it the point? What is the, understand the point? Now you just compute this. E of c কত হবে? Sir, 3. 3 হবে? 2. Yes, sir. 2, sir. 3 হবে। 2. E of d? Sir, 2. 2. E of e? 1. Sir, 3. কেন? 3. দেখো, a থেকে আসি যদি আমি, তাহলে এটা 3. E of f? 4. 4. 4. 4. Fine. So those are the eccentricity. Now লিখে নাও এবার।
স্যার ই অফ ইটা 3 কেন হলো? স্যার ই অফ এফ টা 4 কেন হলো একটু বলুন না। ই অফ ই অফ এ, এফ টা এফটা 4 কেন? ই অফ এফ টা। হ্যাঁ স্যার ওকে, 4 কেন হলো? দেখো এসেন্ট্রিসিটির ডেফিনেশনটা দেখো, eccentricity of vertex v in a graph as defined at maximum duv where all u belongs to g. তো অল ইউ বলেছে, তাহলে অল ইউ কে কে, এফটা বাদ দিয়ে, এফটাকে যদি বাদ দিই তাহলে অল ইউ কে কে, কারণ এফটা এখন ভি, তাহলে এফটাকে বাদ দিলে ইউ হচ্ছে এ, এফটাকে ফিক্সড করে দিয়েছি ভি, তাহলে বাকিগুলো কি এরকম। ডি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এবার প্রত্যেকটা ডিস্টেন্স বার করো। এ টু এফ কত 4, বি টু এফ কত 3, এটা কত 2, এটা কত 2, 2। এটা 2, এটা 1, তো ম্যাক্সিমাম এটা। কোনটা? দিস ওয়ান, তো ইউ টেক অ্যাজ। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে, বুঝেছি স্যার। প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই তাই, ফর এভরি ভার্টেক্স হোয়েন ইউ কম্পিউট ই অফ ডি, ডিটাকে বার করছে, তাহলে কি করবে? এ অফ ডি, বি অফ ডি, এ টু ডি, বি টু ডি, সি টু ডি, ই টু ডি, এফ টু ডি, প্রত্যেকটা ডিস্টেন্স বার করলে every distance you compute and which is maximum, that is your eccentricity, which is Okay. maximum, that is your eccentricity. Fine. এই দুটো হচ্ছে সেকশন এ এর নোট, ওটাও আমি দিয়ে দেবো তোমাদের, চিন্তা নেই, ওদেরকেও এটা দিয়ে দেবো। সবার কাছে মানে একটু আলাদা হয় জানো তো, আমার মানে সবসময় একরকম হয় না পড়ানোটা, ঠিক আছে? মানে একই হয়, টপিকটা সব কভার হয়, কিন্তু হয়তো কিছু এক্সট্রা বলে দেখতে পারি, বা তোমাদের কিছু এক্সট্রা বলে থাকতে পারি। Okay, next one. Diameter of G equal to max of. Okay, then for the above example, which is the, what is the diameter? 4. 4. Radius. Minimum of eccentricity from all vertex. So what is the radius? 2. So 2. 2. Girth. Number of edges in a shortest cycle of G is called girth of G. Okay, so for the above example, what is the girth? স্যার ডেফিনেশনটা বুঝিনি। What is the Sir, girth for the here, above example? Sir, can you show that graph once again? এই রে, আবার এঁকে দিচ্ছি। sir, 3. Yes, 3. 3. ওহো, গ্রাফটা তো আছে তোমাদের কাছে, এখনই নাকি?
Yes. So which one is cycle? There is how many cycles are there? Sir, 3 cycles are there. So three Yes. cycles. 1, 2, and whole one. And a whole rectangle. Yes, sir. Okay. So from the 3 cycle, which one is minimum? That Number of triangle, edges sir. covered. That triangle 3, sir. That The triangle triangle. one. So it is 3. Triangle. ওকে সো এখান থেকে দেখো এখানে একটা নোট লেখো ইন এ সিম্পল গ্রাফ শর্টেস্ট সাইকেল পসিবল উইথ 3 এজেস মিনিমাম, তিনটে এজ না থাকলে কিন্তু সাইকেল হবে না, তাই তো? Yes, sir. or greater than 3, yeah, 3 edges or greater than 3 edges, and no cycle, so no মানে grit is 0. If no cycle, then grit is 0. Circumference is number of edge in longest cycle. So what is the value for the circumference of the above graph? 4. 4. Yes. 4. Yes. 4. Sir, in case of loop, what is the grit? In case of loop, वो भी तो एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है. अगर किसी ग्राफ में लूप आ जाता है तो फिर उसका ग्रिथ क्या होगा? ग्रिथ सिंपल ग्राफ के लिए है भाई, लूप में होगा तो नहीं होगा, वो कंक्लूड नहीं करेगा. अच्छा, ओके सर. ये सिंपल ग्राफ के लिए है. ये माथा माने माइंड में रखना कि ये सब सिंपल ग्राफ के लिए है, ठीक है? স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, বলো. বলছি মানে ডিস্টেন্সের ডেফিনেশনে মানে নাম্বার অফ এজেস ইন শর্টেস্ট পাথ বিটুইন ইউ এন্ড ভি, মানে শর্টেস্ট পাথটা কেন বলছে? শর্টেস্ট পাথটা না বললে তোমার মানে শর্টেস্ট পাথটা কেন বলছি কথাটা বুঝলাম না. কেন বলছি মানে পাথটা তো মানে একটাই হবে, সেটাই বলছি. কি মানে শর্ট, আচ্ছা মানে টোটালটা. আচ্ছা দাঁড়াও, কেন বলছি দেখো, শোনো ভালো করে শোনো. ভালো কোশ্চেনটা নেটওয়ার্কিং এর কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? দেখো তুমি এখন কোথায় আছো বলো, কোন তোমাদের জায়গাটার নাম বলো. স্যার নিউ টাউনে আছো. নিউ টাউনে তুমি একটা গ্রাফের ভার্টেক্স, ঠিক আছে? আর এখানে একটা ভার্টেক্স আছে, যেটা হচ্ছে আরসিসি, মানে আমাদের কলেজ. ওকে, এবার তুমি যখন আরসিসি আসো তুমি অনেকগুলো মোড় পেরো, ঠিক আছে? তো ধরো তোমাকে আরসিসি আসতে গেলে তোমার কাছে রাস্তা আছে এই একটা আর এই একটা, তুমি কোনটা দিয়ে যাবে? আর আমি ডিস্টেন্স গুলো বলে দিচ্ছি, কিলোমিটার গুলো বলে দিচ্ছি. হ্যাঁ, এটা 3 কিলোমিটার, এটা 1 কিলোমিটার, এটা 2 কিলোমিটার, এটা 1 কিলোমিটার, এটা 2 কিলোমিটার. তুমি কোনটা দিয়ে আসবে? স্যার অবভিয়াসলি নিচেরটা দিয়ে আসবে. তাহলে এটা শর্টেস্ট পাথ তো. হ্যাঁ স্যার. এখানে কটা এজ আছে? 2টো. তার মানে ডিস্টেন্সটা কত হবে? এটাই হবে. এবার যদি দেখো দুটো ডিস্টেন্স এখানে দেখতে পাচ্ছ, একটা হচ্ছে নিউ টাউন থেকে আরসিসি, একটা ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে 6 কিলোমিটার ডিস্টেন্স, আরেকটা ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে 3 কিলোমিটার ডিস্টেন্স. তাহলে আমি কোনটাকে ডিস্টেন্স বলবো?
নিচেরটা 3 কিলোমিটারটাকে গুগল কোনটাকে দেখাবে? গুগল ম্যাপে 3 কোনটাকে কিলোমিটার। তোমাদের রাস্তা দেখাবে? 3 কিলোমিটার 3 কিলোমিটার। তো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ শর্টেস্ট পাথ। অবভিয়াসলি অ্যাপ্লিকেশনটা বুঝলে তো কেন ওটাকে, তাহলে ওটা কিন্তু ডিসটেন্স দেখাবে গুগল হ্যাঁ স্যার না? সব গলিগুলোকে নিয়ে গোটা কলকাতা ঘুরে এসেও তো আমি আরসিসি পৌঁছাতে পারি। কথাটা বুঝতে পারছো? গোটা কলকাতা বর্ধমান ঘুরে এসে ধরো আরসিসি পৌঁছালাম, যে বললাম তোমার বাড়ি থেকে আরসিসির ডিসটেন্স হচ্ছে 1000 কিলোমিটার, হতেই পারে, তাই না? ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। খুব ভালো কোশ্চেন করেছো, দারুণ কোশ্চেন। তোমার নাম কি? স্যার আমার নাম অর্পণ। অর্পণ, খুব ভালো কোশ্চেন, প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন। অলওয়েজ ডিসটেন্সটা হবে শর্টেস্ট ডিসটেন্স। ডিসটেন্সটা অলওয়েজ আমরা কনসিডার করি শর্টেস্ট ডিসটেন্স ইন প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও। কারণ যদি শর্টেজ না করি তাহলে তো আমার অ্যাপ্লিকেশন করে কি লাভ? আমি তো তাহলে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বানিয়ে মানুষের আরো ক্ষতি করে দেবো, উপকার তো কিছুই করবো না, উল্টে গন্ডগোল পাকিয়ে দেবো। তো সেই জন্য ওটা ডিস্টেন্সে আমাদের শর্টেজটা নেওয়া হয়। গট ইট অর্পণ, বুঝে গেছো তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, একদম বুঝে গেছি। সবাই বোঝো এটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কোশ্চেনটা খুব ভালো করেছে যে স্যার শর্টেজটা কেন নেব, প্রসেসটা কেন নেবো, এটা আমাদের কমন সেন্স। অবভিয়াসলি আমি অত ঘুরে ঘুরে যাব না। হ্যাঁ, এবার যদি আমার কোনো আলাদা সেটিং থাকে, কোথাও আলাদা প্রোগ্রাম থাকে, সেটা আলাদা ব্যাপার। ঠিক আছে, এখানে ধরো এই জায়গায় ধরো একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে অর্পণের জন্য, হ্যাঁ এরকম টাইপের, তো তখন অর্পণ হয়তো এই পথটা রাস্তাটা দিয়ে যেতে পারে। এক্সপেক্ট আচ্ছা, এটা মাথায় টিক্কি মানে এরকম, মানে এটা মেয়ে, হ্যাঁ ধরো দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটাই বলছিলাম। তো তখন তুমি এটা 6 কিলোমিটার ট্রাভেল করতেই পারো। ভাই ওয়েট করছে না, সেটা আলাদা ব্যাপার। স্যার বর্ধমান হয়ে যাবে, হ্যাঁ কি বলছো? বর্ধমান হয়ে যায় ও। হ্যাঁ স্যার, বর্ধমান হয়ে যাও মানে? প্রত্যেকদিন সকালে ওঠে, তারপর বাসে করে বর্ধমান চলে যায়, তারপর ওখান থেকে কলেজ আসে। ওরা বর্ধমানে আছে নাকি? হ্যাঁ স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি বুঝতে পারছি। মানে ঠিক আছে ঠিক আছে, এটা নিয়ে বেশি কথা বলবো না। একটা জীবনে বিশাল স্ট্রাগল। ওকে, নেক্সট। আজকে আর পড়বে না পরের দিন? দেখো পড়লে ডিগ্রির কিছু থিওরি রয়েছে, ডিগ্রি থেকে তাহলে ডিগ্রিটা পুরো শেষ করে দিতাম, ডিগ্রি পার্টটা। পড়ে দিন স্যার। ঠিক আছে, তোমাদের আজকে এরপর কি ক্লাস আছে? নেই আর কিছু। তো মাঝে মাঝে যদি আমি একটা আধ ঘন্টার ব্রেক দিয়ে আজকেই নিয়ে নিই আরেকটা ক্লাস, অসুবিধা হবে? না, যদি ইন্টারেস্ট পাও আর কি। কালকের Interest ক্লাসটা পেলে আজকে অসুবিধা করে হবে না। মানে 1-1.5 ঘন্টা পরে নিলে ভালো হয়। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা আমরা দেখি। কালকের ক্লাসটা আজকে নিয়ে নেবেন না আজকেই কালকেরটা ধরো আজকে নিয়ে নিলাম। স্যার প্রতি উইকে নয়, মাঝে সাঝে মাঝে সাঝে। আচ্ছা ঠিক আছে, মাঝে সাঝে, তাহলে অসুবিধা নেই তো? স্যার রুটিনে তো দুটো সাবজেক্ট আছে, ইভিএস আর অ্যালগো, যেটা আজকে ক্যান্সেল হয়ে গেছে দুটো ক্লাস। হ্যাঁ তো মানে এই অন্য উইকটা week-এ- ক্লাস হচ্ছিল। অন্য উইকে যদি থাকে তাহলে হবে না। হ্যাঁ, যবে যবে ক্যান্সেল হয়ে যাবে তবে তবে বলে দেবে, আমি নিয়ে নেবো। আচ্ছা ঠিক আচ্ছা আছে? ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, আরে আই ফিল, মানে তোমরা বোর ফিল করছো না, তাই তো? বোর ফিল না করলে তোমাদের করার অসুবিধা তো নেই, তাই না? না স্যার, ভালোই লাগে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট, এটা হলো TH1 মানে থিওরেম 1। তো থিওরেম 1 অফ দা ইওর গ্রাফ থিওরি সাবজেক্ট, ফার্স্ট থিওরেম। ফার্স্ট থিওরেম হচ্ছে সাম অফ ডিগ্রি অফ ভার্টিসেস, সাম অফ ডিগ্রি অফ ভার্টিসেস। তো থিওরেমটা লেখো, ইফ, থিওরেমটা ঠিক যেরকম লিখছি সেরকম লিখবে, মানে থিওরেম তো তুমি এটা পাল্টাতে পারবে না, ঠিক আছে? তো তুমি এটা
পাল্টাতে পারবে না, বিকজ ইট ইজ থিওরেম। সেই ম্যাথামেটিক্সে ছিল না, যে কিসে ছিল বলো না, থিওরেম ছিল, মনে আছে তোমাদের? হ্যাঁ স্যার। তো ইউ ক্যান নট চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ড, তাই না? তোমরা স্যার ওয়ার্ডটাকে চেঞ্জ, পস্টুলেট, হ্যাঁ স্যার পস্টুলেটের কথা বলছেন? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমি তো বাংলায় পড়েছি, আমাদের বলতো উপপাদ্য, বেঙ্গলি মিডিয়াম ছিল। প্রদত্ত চেঞ্জ করা যেত না স্যার। উপপাদ্যের যে স্টেটমেন্টটা তুমি পাল্টাতে পারতে না। ইউলার্স পস্টুলেট। ওটা থিওরেমে স্টেটমেন্ট চেঞ্জ করা যায় না। যায় না, ওটা থিওরেমই বলে। ঠিক। So if GV is a non-directed graph with V equal to V1, V2, V3 dot Vn, then summation of I equal to 1 to n degree of Vi equal to 2 into mod of E. mod of E মানে প্রথম মানে অনেকক্ষণ একদম শুরুতে বলেছিলাম নাম্বার অফ এজ, ঠিক আছে? নাম্বার অফ এজ মানে হচ্ছে mod of E. So now for the previous example, okay, this is the previous example and you just compute the degree of each vertex. কি হচ্ছে, a এর ডিগ্রি কত বলো? 1 1, b এর 2 3 3 3 c এর 3, 3 e এর also 3, 3 e 3, f 3 1 1 নাও অ্যাড করে দাও, কত হলো? 14 14, চোদ্দ। fine, 14 হয়ে গেল। 14 এবার টোটাল নাম্বার অফ এজেস কত? 7 7, so 2 into mod e কত? 14 14 স্যার। হয়ে গেল, প্রুভড, ডান। ঠিক আছে, 14 মিলে গেছে তো নাকি? yes sir দেখো, কলোরারি 1, কলোরারি 1, কলোরারি, আমি উচ্চারণ করতে পারছি, আমার খুব আর আর এল এ প্রবলেম হয়। মানে ধরো কোনো ওয়ার্ডে, হ্যাঁ, মানে এল আর আর পাশাপাশি আছে, ঠিক আছে, আমি এলটাকে আর বলে দিই, আরটাকে এল বলে দিই, সবার হয়। মানে একই ওয়ার্ডে থাকতে হবে, তাহলে রুরাল এরিয়া হ্যাঁ, রুরাল রুরালটা প্রবলেম হয়ে যায়। কি বলে বলো আরেকবার? রুরাল দুটো আর তারপরে এল। ইয়েস,
Okay, if the graph is diagram means directed graph, then sum of degree plus মানে sum of the out degree is number of edges, and sum of the in degree is also number of edges, right? Very nice, Corey. For any non-directed graph, number of vertices of odd degree means if there is 6 vertices, then which one are odd degree vertices is always even. Look at the previous example. Here, all the vertices have odd degree. देखो 1, 3, 3. 1 is a odd number. 3 is a odd number. 1, 3, 3, 3, 3, 3, 1. So 6 vertices is odd degree. So what is the number of odd degree vertices? 6. So 6 is a even number. এটা হতেই হবে। ওকে, ধরো তুমি একটা গ্রাফ নাও এরকম। So in this graph, there is any odd degree vertices? No, because this is 2, this is 2, this is 2. So there is no odd degree vertices. There is no odd degree vertices. So what is the number of odd degree vertices? 0. For this graph? 0. 0 is a zero even number. Okay. Yes. তারপর দেখো এটা দেখো, এটা খালি সিম্পল গ্রাফের ক্ষেত্রে তো। ইয়েস, অবভিয়াসলি সিম্পল গ্রাফের। এগুলো যা বলছি সব সিম্পল গ্রাফের। যদি আমি ইনক্লুড করে দিই কনসিডার when it is multigraph or loop, so we consider that it is multigraph. ঠিক আছে? So now দেখো, this is 2, this is 3, this is 2, this is 3. So দেখো number of odd degree vertices how much? 2 even. হতেই হবে। This another thing. So degree of each vertex is k. That means each vertex has same degree. So at example now, where the graph have each vertex has same degree. So it is 2, it is 2, it is 2. So 2 means what is the value of k now? 2. What is the value of k now? 2. So now for this graph, 2 into
নাম্বার অফ ভার্টেক্স 3 ইকুয়াল টু দেখো 2 ইন্টু নাম্বার অফ এজ অলওয়েজ 3, সো প্রুভড। ডান। স্যার এটা একবার বলুন। দেখো ইন আ নন ডাইরেক্টেড গ্রাফ ডিগ্রি অফ ইচ ভার্টেক্স ইজ কে, তার মানে এগুলো স্পেশাল গ্রাফ যেখানে প্রত্যেকটা ভার্টেক্সের ডিগ্রিটা একটা সেম নাম্বার হবে, সেম হবে, প্রত্যেকটা ডিগ্রি সেম হবে, না হলে তুমি কে কি করে বলবে, তাই না? যদি এটা কে হয় সেখানে এক্সাম্পলটা দেখো, এটা একটা 3 ভার্টেক্স গ্রাফ, তো এখানে তোমার এভরি ডিগ্রি ইজ 2, তাই তো? তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ কে? 2। হ্যাঁ 2 into number of vertex, so what are the number of vertex? 1 2 3, so 2 into 3 equal to 2 into number of edge, so what is the number of edge? 1 2 3, তো মিলে গেল। ওকে, টুডেস ক্লাস ওভার, আর নেব না, মাথা খারাপ হয়ে যাবে এবার, ছেড়ে দাও, পরের দিন আমরা প্রবলেমগুলো সলভ করবো। কিছু বলছিলে কেউ? বলছি আবার কখন ক্লাস হবে? আপনি বললেন না আজকে হবে।